is ego. I is the ego. Want is desire. Want is desire. ఈ రెండు తీసేస్తే పీస్ రెడీమేడ్ గా ఉండాలి. If you suppress these two, peace is ready-made available. కనుక పీస్ అనేటువంటిది మనము ఒక తట్టు ఈగో, ఒక తట్టు ఇది డిజైర్, రెండింటిని ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చేస్తుండాలి. The peace is packed between ego and desire. ప్యాకింగ్ తీసివేస్తే పదార్థం మనకు లభ్యమవుతుంది. When you remove the packing, you get the article. కనుకనే ఈ ప్రపంచంలో చిక్కదు మనకు పీస్. It is not there in the creation of peace. Outside anta only pieces, there is no peace. In the outside there are only pieces, there is no peace. నీ లోపలనే ఉంటుంది. Peace is within you. కనుక మనలో ఉండినటువంటి ఒక పీస్ చక్కగా అభివృద్ధి పట్టి నీవు మొట్టమొదటి పీస్గా ఉండాలి. You must cultivate the peace within you. నీ శాంతిని నీ ఇంటిలో దానిని అభివృద్ధి పరచాలి. You cultivate it in your home. నీ ఇంటిలో ఉండేటువంటి శాంతిని సమాజంలో ప్రవేశపెట్టాలి. The peace in your home, put it into society. సమాజంలో పెట్టినటువంటి పీస్ను మన యొక్క దేశంలో అభివృద్ధి గావించాలి. Spread this peace of society into the nation. కానీ పీస్ శాంతిగా లేకపోతే ఇంటిలో పీస్ ఎట్లా వస్తుంది? When you don't have peace, how can there be peace in the home? కనుక మొట్టమొదటి ఏ ట్రబుల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఈ ప్లెజర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్ అనే భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Whatever may be the troubles, understand the feeling that pleasure is an interval between two pains. లేకపోతే మనకు సరైనటువంటి శాంతి మనకు లభించదు. When there is no trouble, you will really not understand. లభ్యతే సుఖం అన్నారు. Na sukha labhyate. అనగా సుఖం వల్ల మనకు సుఖం లేదు. Without comfort, you cannot have peace. కష్టంతోనే సుఖం ఉంటుండాలి మనకు. Trouble itself is peace. నీవు 24 hours ఒక ఎయిర్ కండిషన్ లో కూర్చుంటే ఎయిర్ కండిషన్ విలువ కూడా నీకు తెలియదు. If you sit for 24 hours constantly in an air conditioned room, you don't know the value of air conditioning. ఎండలో చుట్టి వచ్చి తిరిగి ఎయిర్ కండిషన్ లో ప్రవేశించి అప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ విలువ తెలుస్తుంది. You move about in the heat for 2 hours, then you understand the value of air conditioning. కనుకనే ది ప్రెషర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. పెయిన్ ఉండాలి మనకు. Therefore, we must have pain to understand that pleasure is an interval between two. లేకపోతే ఈ ప్రెషర్ మనం పొందే అధికారమే ఉండదు. Without pain, we cannot have the right for pleasure. దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. This is immediate. Life is challenge, meet it. Life is a challenge, meet it. Life is game, play it. Life is a game, play it. Life is love, enjoy it. Life is love, enjoy it. Life is dream, realize it. Life is a dream, realize it. Is life. Awareness is life. ఆ సత్యాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించాలి. This truth we must fully understand. అప్పుడే దీంట్లో అన్నింటి ఎందుకు మనం ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించవచ్చు. Therefore, education, both Rama and Ravana were equal. కానీ రావణుని వాల్మీకి మూర్ఖుడు అని విశ్వసించాడు. But Valmiki thought Ravana was a fool. కానీ రాముడు పూర్ణ మానవుడని ప్రచురించాడు. And also he expressed that Rama is a perfect ఈ person. పూర్ణ మానవత్వమునకు ఈ మూర్ఖత్వమునకు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి గుర్తించాలి. We have to find out what is the difference between this perfection in man and also foolishness. రాముడు తాను అభ్యసించినటువంటి విద్యలన్నీ కూడాను శ్రేయోభిలాషకై లోకక్షేమమునకై తాను వినియోగించాడు. All the education which Rama acquired, he dedicated for the welfare of the world. నిగ్రహించాడు. He controlled his senses. తనకు దక్కినటువంటి యొక్క రాజ్యాధికారమును త్యజించాడు. Even the right to rule over the kingdom he sacrificed. సత్యమును కాపాడాలని దీక్ష వహించాడు. He pledged to uphold truth. ఈ సత్య దీక్ష నిమిత్తమై తన విద్యను దారబోసి In order to uphold truth, he dedicated his education. ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని జగత్తులకు అందించే నిమిత్తమై In order to set an ideal for the world, తన జీవితమునే కూడా రాజ్యమునకు దారబోసాడు. he dedicated himself to the country. ఈ త్యాగము, ఈ శీలము, ఈ నీతి, ఈ నిజాయితీ రావణులో ఉండడం చేతనే రాముడు పూర్ణ మానవుడిగా రూపొందాడు. Rama became a perfect man because of the sense of sacrifice, character and morality. కానీ రావణుడు నేర్చినటువంటి ఈ విద్యలన్నీ కూడాను కేవలం విషయభోగంలో ప్రవేశపెట్టి ఇంద్రియ లోలుడై తనను తన రాజ్యాన్ని కూడాను భస్మము గావించుకున్నాడు. But Ravana dedicated all his education for sensuous enjoyment, and ultimately himself and his kingdom both came to doom. కారణం ఏమిటి? What is the reason? సర్వే వేద విదస్సూరః, సర్వే వేద విదస్సూరః అనగా ఎన్ని విద్యలు నేర్చినప్పటికీ, ఎంత ఘనుడని ప్రఖ్యాతి పొందినప్పటికీ, Whatever education one may learn, whatever greatness one may, సర్వే లోక హితే రతః, ఈ విద్యలను సర్వే లోక హితే రత, లోకహితాన్ని ఆశించి ఈ విద్యలను దారబోయాలి. they should dedicate their education for the welfare of mankind and the world. అప్పుడే
సర్వే జ్ఞానైక సంపన్న, అప్పుడే అతను జ్ఞాన సంపన్నుడు కాగలడు. Only then he becomes a wise person. అటువంటి జ్ఞాన సంపన్నుడు ఎలాంటి వాడు కాగలడు? Such a wise person, what will he be? సర్వే సవద్గుణ, అనగా సమస్త గుణములతో కూడినటువంటి వాడుగా రూపొందుతాడు. You will have all noble qualities.